عربی ادب میں بھی باقاعدہ اس صنف کی روایت موجود ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اردو والوں نے قصیدے کی طرح اس صنف کی ایجاد میں عربی ادب سے استفادہ کے نتیجے میں راہ ہموار کی ہو۔ البتہ ہندی میں لگھو کتھا، مراٹھی زبان میں شنک کتھا اور پنجابی میں نکی کہانی کے نام سے افسانچے کی یہ روایت ملتی ہے۔ تو آئیے ہم کچھ نئے افسانچے سنتے ہیں جن میں زندگی کا درد چھلک رہا ہے۔ D.H. شاہ، ان کا افسانچہ سنی۔ عنوان ہے مقالہ۔ حضرات، میرے مقالے کا نام ہے سچ، اس نے کہا اور مقالہ پڑھنے لگا۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر اپنی سچائی کا ثبوت دیا۔ یہ تصور اس دور کا ہے۔ اس دور میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے زہر کا پیالہ پی کر سچ کو مار دیا۔ اگر وہ زہر کا پیالہ نہ پیتا تو آج سچ مدافعت کے قابل ہوتا۔ اس دور کا انسان سچ سے فرار چاہتا ہے، کیونکہ سچ کو اپناتے اپناتے سقراط اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن آج زندگی ہر انسان کو عزیز ہے، ہر اصول پر مقدم ہے۔ وہ جھوٹ کو ابدی سمجھتا ہے، لیکن کیا جھوٹے نہیں مرتے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر سچ کو جھوٹ سمجھ کر ہی چند لمحوں کے لیے اپنا لیا جائے تو اتنے سے سچ سے جھوٹ کے چراغ تو گل نہیں ہو جائیں گے۔ انسان مستقبل کو حال میں قید کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ خواہش کرتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں صدیاں قید ہو جائیں۔ کیا اس لمحہ میں صدیاں محبوس نہیں ہوئیں؟ لمحہ بھر کے لیے ذرا سوچئے، خود کو دیکھیے اور پھر ہم سب پر ایک نظر ڈالیے۔ سچ کا بھانڈا خود بخود پھوٹ جائے گا۔ مقالہ ختم ہوا۔ وہ تالیوں کی گونج میں ڈائس سے اتر آیا۔ میں نے اسے دیکھا، خاموشی سے اٹھا اور ہال سے نکل گیا۔ میرا مقالہ پڑھا جا چکا تھا۔ ایک پاکستانی کے اظہار تشکر کی مختصر سی کہانی۔ یہ قبرستان کس کا ہے؟ یہ اردو اسپیکنگ مہاجروں کا ہے، اور یہ سندھیوں کا، اور یہ تیسرا یہ پختونوں کا ہے۔ بھائی، یہاں اور تو کوئی قبرستان نہیں ہے نا؟ نہیں، بس یہ 3 ہی ہیں، اور بھلا کس کو دفن ہونا ہوتا ہے اس شہر میں؟ وہ یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں کسی پاکستانی کی جان نہیں گئی ہے اب تک۔ خالد شیخ طاہری بڑی تیزی سے افسانچوں کی دنیا میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ایکسپائر ڈیٹ۔ 1 سالہ لاغر تھری بچہ ماں کی گود سے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔
डॉक्टर ने तासे से सर हिलाया और बच्चे की माँ से पूछा, बच्चे को कौन कौन सी दवाएं दे रही थीं? औरत ने साड़ी के पल्लू से बंधा सरकार की जानिब से दिया हुआ ORS निकालकर डॉक्टर को थमा दिया। डॉक्टर ने गौर से एक्सपायरी डेट देखा और चौंक गया। फिर कुछ सोचकर बोला, सब्र करो बहन, इसकी उम्र ही इतनी थी। मिनी कहानी सुनाता हूँ। उन्वान है नीयत। नाम तो इसका फजीलत बीबी था, मगर सब उसे फजलू माई कहते थे। शौहर मर चुका था। एक बेटा था जो न जाने कहाँ चला गया था। उसे जीने की ज़्यादा आरज़ू भी नहीं थी, मगर एक आरज़ू थी कि किसी तरह अपने रब का घर देख आए। सुबह से शाम तक वो चौधरी अशफाक के यहाँ काम करती। वहाँ से जो पैसे मिलते वो उसी के पास जमा करा देती। वो कहती, इन पैसों को ले जाकर मैं क्या करूँगी? एक बार इशफाक के घर आई एक मेहमान ने खुश होकर उसे एक प्राइज बॉन्ड दे दिया। उसे जब ये मालूम हुआ कि इस पर इनाम भी निकलता है तो वो उसी दिन से हर नमाज में दुआ करने लगी। इत्तेफाक है कि उसी माह इनाम निकल आया। चौधरी ने भाग दौड़ करके पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम करा दिया। ट्रैवलिंग एजेंसी से बात भी करा दी। अय्याम हज करीब आया। चौधरी ने रकम देकर कराची रवाना कर दिया। रेल में वो हर स्टेशन पर पूछती कि कराची कितनी दूर है। उसे हज पर जाना है। हैदराबाद से एक नौजवान सवार हुआ, वो भी कराची जा रहा था। स्टेशन पर उतरकर उस नौजवान ने कहा, माई चलो मैं अब तुम्हें जहाज़ पर बिठा दूँ। वो इसके साथ होली। टैक्सी में बैठकर नौजवान बोला, माई किराया दे दो, टिकट लेना होगा। फजलू बीबी ने छोटी सी पोटली नौजवान को दे दी। वो माई को लेकर गुलशनी इकबाल आया और उसे PIA के रसदगाह के मॉडल जहाज़ में बिठाकर चला गया। कुछ देर बाद रसदगाह का मुलाजिम आया, अम्मा टाइम ख़त्म हो गया, अब नीचे जाओ। दूसरे लोग आएंगे, मगर वो नीचे उतरने पर तैयार ना थी। उसका कहना था, मुझे तो हज पर जाना है। उसे ज़बरदस्ती उतार दिया गया। उसकी चीखो पुकार पर काफ़ी लोग जमा हो गए। उन्हीं में से एक शख्स ने कहा, अम्मा जो होना था वो तो हो चुका है। अगर आपके कागजात तैयार हैं तो मैं आपको अपनी माँ का हज बदल करा देता हूँ। वो इसे अपने साथ कार तक लाया। रास्ते में काफ़ी लोग जमा थे। गाड़ी वाले ने वजह पूछी तो पता चला कि ट्रक से टकराकर एक बंदा मर गया है। गाड़ी वाले या बड़ी बी को उस बंदे से क्या लेना देना था, अपने रास्ते पर चल दिए। यकाएक बड़ी बीबी ने कार की खिड़की से बाहर उस लाश पर नज़र डाली और चीखी। यही था वो। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने उधर देखा। मरे हुए नौजवान के आसपास नोट बिखरे हुए थे।